ચોટીલા નગરમાં નાની ઉંમરના સાધુ રામાનંદ પરંપરાની શ્રી ગૌપુત્ર હરીશદાસજી વૈષ્ણવ મધ્યપ્રદેશના શ્રી રામ રાજા રાજ સરકાર ઓરસા નગરીથી ચાલીને પૈદલ યાત્રા ગૌમાત્રા રાષ્ટ્રમાતા બને ભારતમાં સંપૂર્ણ હત્યા પ્રતિબંધ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે તેવી શુભ ઉદ્દેશ્યથી નાની ઉંમરમાં નીકળેલા સંત શ્રી ચોટીલામાં પધારતા ગૌરક્ષકો જીવદયા પ્રેમીઓ વિવિધ સમાજના આગેવાનો પુષ્પ ગુસ્તી સંત શ્રી ભવ્યનું સન્માન કરેલ અને સંત શ્રી સાથે મા ચામુંડાના દર્શન કરેલ, જ્યાં મહંત પૂજારી શ્રીએ પણ ગુરુજીનું ભવ્ય સન્માન કરેલ। આવતીકાલે સવારે હરીશદાસજી સંત શ્રી ચોટીલાથી દ્વારકા જવા પ્રસ્થાન કરશે, ત્યારબાદ દ્વારકાથી સોમનાથ દંડવત પ્રણામ કરશે અને યાત્રા ચાલુ કરશે। હાલ ભારતના 16 રાજ્યમાં ચાલીને યાત્રા કરેલ છે અને સમગ્ર ભારત, નેપાલ અને કંબોડિયાની યાત્રા પગથી ચાલીને કરીને ગૌમાતા રાષ્ટ્રમાતા બને તે હેતુથી આ યાત્રા શરૂ કરેલ છે, જે 2026માં યાત્રા પૂર્ણ થશે। હાલ તેઓએ નેપાળ પૂરું કરીને ભારત ભ્રમણ કરેલ છે અને આવા સંતના આશીર્વાદ તમામ ચોટીલા વાસીઓ અને ગૌરક્ષકોની હાજરી મળેલ છે। આ મિશનને ગૌરક્ષકે પોતાનો ટેકો જાહેર કરેલ છે અને અખિલ વિશ્વ ગૌ સંવર્ધનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હરેશભાઈ ચૌહાણ નામના ગૌરક્ષકો અને કાઠી સમાજના આગેવાન સાતાભાઈ ખાચર, વનરાજભાઈ ખાચર, લઘુભાઈ ધાંધલદ્રા, દલસુખભાઈ અજાડિયા, અમરદીપભાઈ જેવલિયા પણ આ તમામ ગૌશાળાના રઘુભાઈ દરજીયા, જૈન સમાજના પ્રશાંત શાહ અને વિપુલભાઈ અમનભાઈ, અમિતભાઈ બ્રહ્મણ સમાજના મહેમાનભાઈ ઉપાધ્યાય વગેરે ગ્રામવાસી અને ગૌરક્ષકો સંતશ્રીનું ભવ્ય સ્વાગત કરેલ। જય હિન્દ। जय सीताराम, जय गौ माता। मैं हरीश दास वैष्णव, जो कि गौपुत्र कहता हूँ स्वयं को, और बाकी हूँ ही गौपुत्र, क्योंकि गाय हमारी माता है। जो कि मैं भारत और नेपाल और कंबोडिया की 3 देशों की यात्रा पर निकला हूँ, जो कि पहले नेपाल कर ली है, भारत की यात्रा कर रहा हूँ और अभी कंबोडिया जाना है। पहले भारत की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी लगभग 2026 में, उसके बाद कंबोडिया जाएंगे। तो अभी वर्तमान समय में हम हैं गुजरात, सुरेंद्र नगर जिला है और चोटीला में है। अभी जा रहे द्वारकापुरी श्री कृष्ण भगवान की जो रचाई हुई द्वारका थी, उसके दर्शन करेंगे। जो द्वारका है वो तो समुद्र के अंदर है, लेकिन कुछ उसका इतिहास जानेंगे, बहुत आनंद आएगा। अभी जा रहे हैं आगे। तो जो हमारी यात्रा है, यात्रा का उद्देश्य बताता हूँ। यात्रा का उद्देश्य केवल मात्र गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, और मेरी भारत सरकार से अपील भी है, प्रार्थना भी है, जो भी समझे जाके हरी भावना जैसे संत की वाणी जैसे सुने वो, जैसे जो माने वो समझे। उनसे प्रार्थना है कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाया जाए। वैसे किसी सबूत या किसी अखबार की आवश्यकता नहीं है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि हमारे संस्कृति में गौ माता को गावो विश्व मात्रा कहा गया है, यानी कि गाय विश्व की माता है। फिर राष्ट्र माता दिलाने के लोगों को, सांसारिक लोगों के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जा रहा है, ताकि गौ हत्या बंद हो। क्योंकि गावो विश्व माता, गाय विश्व की माता है। राम कृष्ण जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, प्रभु श्री राम कृष्ण आदि इत्यादि बहुत देवी देवता है, जिनका नाम भी नहीं पता होगा मुझे, इतने देवी देवता है। सबकी जो मूल है वो गौ माता है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और देख रहे हैं भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी गौ माता की हत्या होती है। तो जो सनातनी है, सच्चे गौ भक्त हैं, सच्चे सनातनी है, प्रभु के जो चरण अनुरागी है, उनके हृदय में बहुत ही आघात खेद पहुँचता है। तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए। और इसके लिए मैं 3 साल 5 दिन की यात्रा कर रहा हूँ, अर्थात 1100 दिन की यात्रा कर रहा हूँ। जल्द से जल्द गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि गाय की जय हिंद, जय गौ माता। हूँ हरेशभाई चौहान, अखिल विश्व गौ संवर्धन परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष तरीके सेवा आपू छूं। आज रोज ચોટીલાની પાવન ભૂમિ માં ચામુંડા ધામની અંદર એમપી મધ્યપ્રદેશથી ગૌપુત્ર એવા નાની ઉંમરમાં જેમને વૈરાગ્ય અને સાધુ બનેલા છે તેવા હરીશદાસજી બાપુ, કે જેમના ગુરુ રામ ભદ્રાચાર્ય છે અને હજારો અનુયાયીઓ એમનું આજે ભારતના એમના આશીર્વાદ મળે છે, ત્યારે ગૌ માતાને સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવામાં આવે તેવા શુભ ઉદ્દેશથી આજે ચોટીલામાં એમનું આગમન થયું છે। ત્યારે ચોટીલાના તમામ ગૌરક્ષકો દ્વારા એમનું ગુરુજીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ક્ષત્રિય સમાજથી માંડીને દરેક સમાજ સાથે રહી અને ગુરુજીનું આજ ગૌરક્ષા ચોટીલા વિભાગ દ્વારા ભવ્ય પુષ્પથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। અને ગુરુજીની યાત્રાની અંદર અમે અમારો ટેકો પણ જાહેર કરીએ છીએ અને ભારત સરકારને માંગણી કરીએ છીએ કે આવા નાની ઉંમરના સાધુ કે જેમની માત્ર 17 વર્ષની આયુની અંદર મધ્યપ્રદેશ સહિત ભારતના 16 રાજ્યોમાં જેમને પ્રવાસ કર્યો છે,
અને સમગ્ર ભારતનું ભ્રમણ કરી અને હાલ નેપાળ આખો દેશ પોતે ચાલતા પેદલ યાત્રા કરી અને ગૌ માતા માટે જેઓ વિશ્વના 3 દેશ નેપાળ, ભારત અને કંબોડિયામાં પેદલ યાત્રા કરી અને વિશ્વની અંદર શાંતિ સ્થપાય, ગાય વિશ્વની માતા છે તે સાબિત થાય અને ભારત સરકાર દ્વારા ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવામાં આવે અને ગૌ હત્યા કાનૂન લોકસભાની અંદર જલ્દી 2025ના વર્ષમાં પસાર થાય તેના માટે જે બાપુ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એમાં અમારા સૌ ગૌ ભક્તોનો સમગ્ર ગુજરાત, ભારત અને ચોટીલા શહેરના વતનીઓનો અમે ખુલ્લો આમ ટેકો જાહેર કરીએ છીએ અને ડગલે ને પગલે એમની સાથે રહી અને જરૂર પડે તો તન ધનથી આંદોલન કરવું પડે તો પણ અમે તેમની સાથે છીએ અને હું ફરીવાર આવા સંતોના પગલા ચોટીલા ધામમાં થયા છે એ બદલ હું ગુરુજીના આશીર્વાદ ચાહું છું અને જલ્દી ભારત સરકાર ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરે તેવી મારી માંગણી છે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગૌ માતા.